ओम परशुहस्ताय नमः। ओम मृगपालये नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम कैलासवासिने नमः। ओम कवचिने नमः। ओम कठोराय नमः। ओम विग्रहाय नमः। ओम सामप्रियाय नमः। ओम सर्वमयाय नमः। ओम त्रयीमूर्तये नमः। ओम मनीश्वराय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम सर्वमात्मने परमात्मने ओम यज्ञमयाय नमः। ओम सोमाय नमः। ओम पंचभक्त्राय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। वेदसे नमः। ओम दुर्धर्षाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम गिरिशाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम भुजंगभूषणाय नमः। ओम भर्गाय नमः। ओम गिरिधन्वने नमः। ओम गिरिप्रियाय नमः। ओम कृत्तिवाससे नमः। ओम पुराराधये नमः। ओम भगवते नमः। ओम प्रमथाधिपाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम सूक्ष्मतनवे नमः। ओम जगद्व्यापिनेय नमः। ओम भूतपतये नमः। ओम स्थानवे नमः। ओम महिर्बुद्धियाय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम अष्टमूर्तये नमः। ओम अनेकात्मने नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम सदाय नमः। ओम खंडवर्षवे नमः। ओम अजाय नमः। ओम पाशविमोचका ओम हराय नमः। ओम भगनेत्रभिदे नमः। ओम अग्नः। ओम अनंताय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम हरिहर देवाय नमः। ओम महतो देवाय नमः। ओम भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम पशुपतेर्देवस्य पत्न्यै नमः। ओम रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम महतो देवस्य पत्न्यै नमः। ओम नमो हिरण्यवाहवे नमः। ओम सेनान्ये नमः। ओम दिशांचपतये नमः। ओम ऋषिमते नमः। ओम पथीनां पतये नमः। ओम नमो बभ्रुषाय नमः। ओम विव्याधिने नमः। ओम अन्नानां पतये नमः। ओम हरिकेशाय नमः। ओम उपवीतिने नमः। ओम पुष्टानां पतये नमः। ओम नमो भवस्य हेत्यै नमः। ओम आददाविने नमः। ओम क्षेत्राणां पतये नमः। ओम सूताय नमः। ओम अहंत्याय नमः। ओम मंत्रिणे नमः। ओम वाणिजाय नमः। ओम गक्षाणां पतये नमः। ओम भवन्तये नमः। ओम वारिवस्कृताय नमः। ओम औषधीनां पतये नमः। ओम उच्चैर्घोषाय नमः। ओम आक्रन्दयते नमः। ओम भक्तीनां पतये नमः। ओम कृत्स्न ओम आव्याधिनीनां पतये नमः। ओम कुकुभाय नमः। ओम निषङ्गिने नमः। ओम स्तेनानां पतये नमः। ओम निषङ्गि नमः। ओम वञ्चते नमः। ओम परिवञ्चते नमः। ओम स्थायूनां पतये नमः। ओम परिचराय नमः। ओम अरण्यानां पतये नमः। ओम सर्गाविभ्यो नमः। ओम जिघागुंसद्भ्यो नमः। नमः। ओम उष्णीषणे नमः। ओम कुरुञ्चानां पतये नमः। ओम इषमद्भ्यो नमः। ओम धन्वम आयुच्छद्भ्यो नमः। ओम विसृजद्भ्यो नमः। ओम वो नमः। ओम नमो ओम वो नमः। ओम नमो अश्वेभ्यो नमः। ओम अश्वपतिभ्यश्च नमः। ओम वो नमः। ओम नम आव्याधिनीभ्यो नमः। ओम विविध्यन्तीभ्यश्च नमः। ओम वो नमः। ओम नमो गणे नमो व्रातेभ्यो नमः। ओम व्रातपतिभ्यश्च नमः। ओम वो नमः। ओम नमो गणेभ्यः। ओम वो नमः। ओम नमो रथेभ्यो नमः।
ఓం రథపతి నమః ఓం నమః సేనాభ్యో నమః ఓం సేనానిభ్యో నమః ఓం ఓ నమః పాప సంహారం ఏక బిల్వం శివార్పణం నమః హిరణ్యలింగాయ నమః సువర్ణాయ నమః సువర్ణలింగాయ నమః దివ్యాయ నమః లింగాయ నమః నమః భవలింగాయ నమః శర్వాయ నమః శర్వలింగాయ నమః శివాయ నమః శివలింగాయ నమః నీకు కొండలు పళనిమల అయ్యా నీకు 6 కొండలు శబరిమల అయ్యా
ఇంకా మూకు 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 యూత్ ఇక్కడ హారతి ఇవ్వగానే అక్కడ పోతే ప్రయోజనం లేదు. రెండో రోజు మీకు అంతిమోత్తరం ఇవ్వాలంటే మన ఇంటికి ₹1,00,000 ఉండాలి మన దగ్గర. అలాంటిది మీకు వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళ సమస్యల్లో మనం తీసుకోవడం వెంబటే అన్నదాన కార్యక్రమం. స్వామి కొనయ్యప్ప అయ్యనే కొనయ్యప్ప
ఈ ఎదురుగా కూర్చుని అందరు కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఇలా ఉన్న రెండు చేతులు పైకి ఉండాలి. పడి వెలిగించాలి. స్వామి శంకరాయ శంకరాయ వాళ్ళు వెళ్ళండి. ఆ భాగ్యం కూడా కొంతమందికి. రెండో రోజు మండల పూజ అద్భుతంగా జరిగింది. వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో శ్రీ బ్రహ్మశ్రీ వల్ల ఈ అమ్మాయి ఎవరు మెళ్ళదంటే ఈ అమ్మాయి చూసి నచ్చినటువంటి వ్యక్తి మెళ్ళలోనే దండేసి ఆయన నా భర్త తీసుకుందాం. దేవుడు జాతకమే మారిపోతుంది. ఎంతమందినైనా దేవుడు చూస్తాడు. దేవుడు సర్వాంతర్యామి. చూడు, ఆకాశంలో చూడు, స్తంభంలో చూడు, గాలిలో చూడు, నీరులో చూడు, ఎక్కడ చూసినా దేవుడే అవపడతాడని చెప్తాడు. మరి మనము అలాంటి మహాన్ అన్న ఒక 5,000 ఇవ్వన్నా. ఇవాళ ఆయన ఎమ్మెల్యే ఎదుగుతున్నాడు కార్ల. ఏమైనా బాగున్నామంటే నమస్తే అంత క్షేమేనా అనుకున్నాడు. అలాంటి వాడు అంటే పూర్వజన్మ సుకృతం. వెంకటరెడ్డి నేను కూడా చాలా తిరిగినాం. కానీ వాళ్ళ సార్ పెద్ద మినిస్టరు మనం ఫోన్ చేస్తే ఇదే 5,30,000 కానీ నా ఆనందం వేరు. స్వామి వారి మెళ్ళ పాట అవుతుంటే వినాలి. కానీ ముక్కొద్దు. ఊరికి అక్కడ మధ్య చేసేదో వడ్డించారు కదా. మళ్ళా మనం ఇక్కడి నుంచి నల్గొండ నుంచి కార్ను 150 కొట్టుకోపోతాం ఎల్బీ నగర్ దాకా. ఎల్బీ నగర్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఉంటాడు. వెళ్ళింది అంటాడు. వెళ్ళి ఏం చేసినావు? సిద్ధం దగ్గర కారు అప్పుకొని నిలబడ్డావు. ట్రాఫిక్ జామ్. అందుకోసం వేగం కాదు, దృష్టి ముఖ్యం. మన యొక్క ఎయిమ్, లక్ష్యం ముఖ్యం. మాలేశనం దేవుడి యొక్క కోరిక. స్వామిని అడగాలి, నేను ఇల్లు కట్టుకుంటా, జాబ్ రావాలి, నా పిల్లలు పైకి రావాలి. కోరుకోవాలి. కోరుకోంది కాదు, బలంగా కోరుకోవాలి. అది తిరుపతి మాల అంటారు, అమ్మవారి మాల అంటారు, చాలా మాలలు ఉన్నాయి. కానీ అయ్యప్ప మాల తేడా ఉంది. అన్ని తేడాని. శీతల స్నానం, భూతన చేయనం, ఏకభుక్తం అంటారు, సామూహిక భోజనాలు. ఇంత అద్భుతమైన అసలు ఆ స్వామివారు ఏ క్షణాన మన జాతికి ఇచ్చిండో ఈ వరం. మనందరం కలిసి ఉండడానికి కూడా అయ్యప్ప స్వామి. నేను చూస్తుంటా ఒక ఆయన రిక్షా దొక్కుతుంటాడు. ఆయన 30 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్న మాలేసి బాగున్నవాడే. ఏం జంగయ్య బాగున్నావా చేస్తా. ఎందుకు వచ్చింది ఆ ప్రేమ? మామూలుగా మనం చూడనప్పుడు కొర్రాడు ఈ రిక్షా వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తున్నట్ట. కానీ నేను ప్రేమగా ఏం జంగయ్య బాగున్నావు, ఆనందిన వాని మీద చేసిన. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది విశిష్టత. నేను చాలా మందిని చూసిన స్వామి ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని. నేను 2-3 కూడా చెప్పిన మాలేసి మొక్కుకోవయా అన్న. చాలా మందికి స్వామివారి ఇచ్చే అనుగ్రహం ఏంటంటే మొదలు కట్టుకున్న ఆయన అని గౌరవిస్తాడు. ఇది స్వామివారి దగ్గర ఉన్న మొదటి లక్షణం. తర్వాత మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్గా వస్తూనే ఉంటాయి. ఇల్లు కట్టుకున్నాం అంటే అన్ని నడుస్తుంటాయి. ముందు ప్రభాకర్ స్వామికి సర్వం చెప్పండి స్వామి.
మైకులు ఉన్న సాములే చెప్తారు, కింద ఉన్న సాములు కూడా సరిపోయి చెప్పండి గట్టిగా. లక్ష్మణ్ గౌడ్ గారికి కోరుకుంటూ తొందరగా తాత కావాలని ఒకసారి ఆశీర్వచనం వేయండి. స్వామి మన అశోక్ గురుస్వామి, అదే గురుస్వామి, నేనేమో అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాడు అంట. మీరు ఏం తీసుకుంటారు? అయ్యప్ప మారేసి రవికుమార్ ముచ్చట్లు చెప్తాడు కానీ మర్యాద ఇయ్యడానికి భయమైతుంది నాకు. అశోక్ పాట ఉయ్యాల ఊగుతున్నాడు. ఎంత పోయింది? 1 crore 2 థ్యాంక్ యూ. కానీ ఎక్కడ పెట్టాలని ఆలోచిస్తుంది. నెక్స్ట్ 8 డబ్బాల పల్లి నూనె ఇచ్చేది. స్వామి బ్రహ్మాండంగా అల్పాహారాలు చేసి పెట్టని నారాయణ చైతన్యాలకు దీటుగా నడుస్తున్నటువంటి నల్గొండలో పెద్ద కార్యక్రమంలో బెల్లంతి చాలా ప్రశస్తమైన ప్రసాదం. దయచేసి అది ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా అనౌన్స్మెంట్? మాతృత్వంలో మళ్ళొక్కసారి మనవి, మీ అందరికీ నేను చక్కగా భోజనం పెట్టిస్తామా. కూర్చోండి దయచేసి. అనగానే స్వామి అభిషేకం నేనే ఇస్తాను డబ్బులు అంటాడు. మన ఆలయంలో 2వ రోజు జరిగేటువంటి అభిషేక కార్యక్రమ కథ జగిలి వెంకన్న. ఇదే కాదు, మళ్ళీ విచిత్రం ఏంటంటే ఆయన ఇంట్లో 30వ తారీఖు పూజ పెడతారు. ఇది సరిపోదని బ్రహ్మాండంగా దేవాలయానికి మొదటి నుంచి కూడా వాళ్ళ నాయనగారి కాలమైనా ఈయనైనా మనోహర్ బిల్డర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అయ్యారు